childhood, youth, and manhood of John had been characterized by firmness and moral power. 유년 시절, 청년 시절, 그 다음에 장년 시절의 요한의 유년, 청년, 장년 시절은 had been characterized, 특징 지어졌다. 뭘로 특징 지어졌나 하면 by firmness, 견고함, 확고함, 그리고 moral power, 도덕적 능력으로 특징 지어졌다. When his voice was heard in the wilderness, saying, 자, 그의 목소리가 was heard, 들려졌을 때 어디에서요? In the wilderness, 광야에서 들려졌을 때 뭐라고 말하는 목소리가 들려졌을 때 뭐라고 말했냐면 Prepare ye the way of the Lord, 주님의 길을 준비하라. Make his path straight, 그의 길을 평탄케 하라. 그렇게 이제 그의 목소리가 광야에서 들려졌을 때 Satan feared for the safety of his kingdom. 사단은 두려워하였다. 무엇 때문에 두려워했어요? For the safety, 안전. 뭐의 안전? 그의 왕국, his kingdom, 그의 왕국의 안전을 인해서 두려워하였다. 왜냐하면 자기의 왕국이 이제 깨어지기 때문에 그런 거죠. The sinfulness of sin was revealed in such a manner that man trembled. 죄의 죄됨, 그렇죠? Sinfulness of sin은 죄의 죄됨은 was revealed in such a manner. 드러났다. 그런데 in such a manner, 이러한 방법으로 드러났다. 그래서 manner라고 하는 것은 예의라는 말로 우리가 보통 알고 있지만 이제 방식 그런 뜻이 있어요. 그러니까 이런 방식으로 드러났다. 어떤 방식인가 하면 that man trembled, 사람들이 두려워 떨게 하는 방식으로 죄의 죄됨이 드러났다. Satan's power over many, 그러니까 사단의 능력, 많은 이들을 향한 사단의 능력. 근데 많은 이들은 어떤 이들인가 하면 who had been under his control, 그의 지배하에 있는 많은 이들에게 그의 지배하에 있는 사람들을 향한 사단의 권세, 힘은 was broken, 깨어졌다. He had been unwearied in his efforts. he는 사단이죠. 그의 노력은 어떻게 되죠? weary는 이제 넌더린하다, 지루하다 그런 말인데 had been unwearied, 지루하지 않고 계속 되었어요. unweary는 끊임없이 계속된 겁니다. 지루하지 않게. 넌더린하지 않도록 계속 노력이 계속되었어요. 어떤 노력인가 하면 to draw away the Baptist from a life of unreserved surrender to God. draw away는 끌어당겨버리는 겁니다. 잡아 끌어내버리는 거예요. 누구를? 침례 요한을 무엇으로부터? From a life of unreserved surrender to God.
is unreserved surrender라고 하는 것은 전적인 순복입니다. reserve 하면은 reservation 하면은 예약이잖아요. 식당 예약. 근데 unreserved surrender, 그러니까 예약되지 않은, 다른 것을 위해서 예약되지 않게 온전히 순복하는 거예요. 그러니까 하나님께 온전히 순복하는 삶으로부터 침례자를 끌어당겨 버리라고 하는 그의 노력은 그치지 않았습니다. 계속되었습니다. 그러나 but he failed, had failed. 그는 실패하였다. And he had failed to overcome Jesus. 또 아시는 것처럼 예수님을 이기는 것, 극복하는 것을 실패하였다. In the temptation in the wilderness. 광야의 시험 가운데에서도, 시험에서도 Satan had been defeated. 사단은 패배당하였다. And his rage was great. 그래서 rage는 anger보다 더 강한 거예요. anger가 분노인데 그거보다 더 강한. His rage was great. 그 분노는 아주 엄청났다. Now he determined to bring sorrow upon Christ. 그래서 아주 단호하게 결심했어요. 이제 그는 단호하게 결심했어요. 뭐 하기를? determined to bring, 가져다 주기를 결심했어요. 어떤 것을 가져다 주기를? sorrow, 슬픔을 누구에게? 그리스도에게 가져다 주기를. 뭐함으로? by striking John. 요한을 침으로 그리스도에게 슬픔을 가져다 줄 것을 아주 결심했어요. The one whom he could not entice to sin. 그러니까 그 사람, 그래서 대문자니까 예수님이죠. The one whom he could not entice to sin. entice는 유혹하다. 그러니까 죄짓도록 유혹하지 못했던 그분, okay? 그분을 he would cause to suffer. 고통당하도록 하려고 했다. 이것이 또 도치됐죠. He would cause to suffer the one whom he could not entice to sin. 그렇게 해야 되는데 이 부분을 뒤로 하고 이것을 앞으로 했어요. 그러니까 죄짓게 하지 못했던 것을 강조하는 것이죠. Jesus did not interpose to deliver his servant. 그리스도는 그의 종을 구출하는데 간섭하지, 중재하지 않았다. He knew, 그는 알았다. 뭘 알았어요? That John would bear the test. 요한이 그 테스트, 시험을 견딜 것, bear는 견디다 그 말이죠. 견딜 것을 아셨다. Gladly would the Savior have come to John. 이것도 도치되어 있습니다. The Savior would have come to John gladly. 이렇게 해야 돼요. 네, 그렇게 하지 않았죠? 왜요? 강조하고 또 강조하는 겁니다. Gladly, 기쁘게 would the Savior have come to John. 요한에게 오셨을 것이다. 뭐 하기 위해서? To brighten the dungeon gloom. 던전은 지하의, gloom은 음울함,
지하 감옥의 음울함을 밝게 해주기 위하여 요한에게 오셨을 것이다. 어떻게 밝게 해주는가 하면 with his own presence. 그분이 임재함으로써 임재와 함께 더 음울한 지하 감옥을 비춰주기 위해서 요한에게 기쁘게 오셨을 것이다. 그러나 but he was not to place himself in the hands of enemies. 그러나 예수님은 이 대문자니까 예수님이죠. 뭐뭐 하지 않도록 되어 있었다. B2 용법이죠. B2. 그러니까 뭐뭐 하지 않도록 되어 있었어요. 뭘 하지 않도록? Place himself. 그 자신을 두는 것. 어떤 상태에 두는 것인가 하면 in the hands of enemies. 원수들의 손에 그 자신을 두지 않기로 되어 있었어요. 왜 그 자신을 원수들의 손에 두면 무슨 일이 벌어져요? And imperil his own mission. imperil은 위험에 두다. 위험하게 하다. 그 말이에요. 그분 자신의 사명을 위험하게 하고 또 그렇게 원수들의 손에 그 자신을 두는 것이 그렇게 하지 않도록 되어 있었다. Gladly would he have delivered his faithful servant. 아까 이것도 아까처럼 강조하는 거죠. He have delivered his faithful servant. He would have delivered his faithful servant gladly. 그래야 되는데 기쁘게 그의 충실한 종을 구출하셨을 것이다. But for the sake of thousands, 수천의 사람들을 위하여. For the sake of는 뭐뭐를 위하여란 말입니다. 그래서 수천의 사람들이 어떤 수천의 사람이냐면 who in after years, 그러니까 나중에 수년 동안 must pass from prison to death. 감옥에서 from A to B죠. 감옥으로부터 죽음으로 가야 할, 그러니까 수년 후에 감옥에서 죽음으로 가야 할 수천의 사람들을 위해서 John was to drink the cup of martyrdom. 요한은 여기 martyrdom 순교의 컵을 마셔야 했다. As the followers of Jesus, 그리스도의 추종자로서 should languish in lonely cells. should languish는 아주 오랫동안 고통 가운데 있다. 그러니까 외로운 감방에서 외로운 감방 안에서 오래 고통을 겪고 또는 perish by the sword. 칼에 의하여 멸망당하고 죽임을 당하고 the wreck. wreck은 고문대입니다. 고문대. or the faggot. faggot은 이제 가는 장작 더미예요. 그러니까 그 가는 장작 더미라고 하는 것은 결국은 화형대라고 하는 것이죠. 그러니까 고문대나 화형대에서 죽임을 오랫동안 고통을 당하여 죽임을 오랫동안 고통을 당하는 예수님의 추종자들은 또 근데 그들이 여기서까지는 삽입구입니다. 커마가 있으면 삽입구예요. 명백하게 하나님과 사람에 의하여 명백하게 버려진 것처럼 보이는
이러한 사람들, 그런 사람들에게 what a stay 감탄문입니다. stay는 지주예요, 지주. What a stay to their hearts. 그들의 마음에 어떤 지주가 되겠는가. What a stay would be 지주가 되겠는가. 그들의 마음에. 뭐가 지주가 되겠냐면 the thought that John the Baptist. 이 생각. 어떤 생각이에요? 침례 요한도. 근데 어떤 침례 요한인가 하면 여기까지 또 삽입 겁니다. 침례 요한을 설명해줘요. To whose faithfulness Christ himself had borne witness. 이것도 도치를 하면서 강조하죠. 하여튼 뭐 이 문장이 길긴 합니다만 어렵진 않습니다. 그의 충실됨을 Christ himself, 그리스도 자신이 증거하였던 침례 요한이 had passed through a similar experience. 유사한 경험을 겪었다는 것은 얼마나 그들의 마음에 지주가 되겠는가 하는 것입니다. 이야, 문장 하나가 이렇게 길죠? 뭐 그래도 어렵지 않아요. 그러니까 이런 사람들에게, 그러니까 여기서 사실은 the followers of Jesus, 이런 예수님의 추종자들이 should 이러이러한 것들을 겪을 때에 what a state to their hearts would be. 어떤 큰 지주가 되겠는가. 그러니까 그 지주가 되겠다라고 하는 것은 뭐냐면 예수님의 그렇게 직접적인 충실하다고 하는 증거를 받았던 요한이 그렇게 유사하게 죽었다는 것을 알 때 죽은 것이 그들에게 얼마나 큰 마음의 지주가 되겠는가 하는 것입니다. 어렵지 않습니다. 자, Satan was permitted to cut short the earthly life of God's messenger. 사단은 was permitted to cut, was permitted to 허락되어졌다. 뭐가 허락되어졌어요? cut short, 짧게 잘라버리는 겁니다. cut은 자르다 그 말이니까 짧게 잘라. 뭘 짧게 잘라요? The earthly life of God's messenger. 하나님의 기별자의 지상의 목숨을 짧게 자르는 것은 사단에게 허락되었다. 그러나 이 세미콜론으로 한 문장을 더 설명합니다. That life, 그러나 그 생명은 which is hid with Christ in God. 하나님 안에서 그리스도와 함께 숨겨진 그 생명은 the destroyer could not reach. 그 파괴자가 닿을 수 없었다. 그러니까 이것도 도치예요. 원래는 the destroyer could not reach the life which is hid with Christ in God입니다. 그러니까 사단이 요한의 목숨을 빼앗았지만 진정한 목숨은 빼앗지 못했다. 그런 말입니다. He exulted that he had brought sorrow upon Christ. exulted는 화이트인이 의도적으로 항상 사단이 exulted, 기뻐뛰다. 그런데 주로 많이 사용했어요. 이제 지난번에 그 침례 요한의 목을 잘랐을 때도 exulted, 기뻐뛰었어요. 헤로디아도 기뻐뛰었습니다. 사단적인 것에 항상 사용하는 것 같아요. 와이프인이 그가 기뻐뛰었다. He had brought sorrow upon Christ.
왜 기뻐 뛰었는가 하면 that 이하죠. 그가 슬픔을 그리스도에게 가져다 주었다라고 기뻐 뛰었다. 그러나 but he had failed, 실패했다. of conquering John, 요한을 정복하는 데는 실패하였다. Death itself only placed him forever beyond the power of temptation. 참 멋있는 말입니다. 죽음 그 자체는 only 단지 placed him, 그를 두었다. 어디 두었어요? forever, 영원히 beyond the power of temptation. beyond는 뭐뭐 넘어란 말이에요. 그러니까 뭐에 넘어인가 하면 유혹의 힘 너머에 영원히 그를 두는 것뿐이었다. 그러니까 더 이상 유혹을 받지 않는다는 죽음의 의미뿐이었다. 요한은. 왜냐하면 죽었기 때문에 더 이상 유혹의 괴로움을 어려움을 당하지 않잖아요. 그러니까 요한의 죽음을 이렇게 멋있게 설명했어요. 얼마나 멋있습니까? In this warfare, 이 전쟁에서 Satan, 사단은 was revealing, 드러내었다. 뭐를? 그 자신의 성품, 특성을 드러내었다. Before the witnessing universe. 이 문장도 강조하는 거예요. 어떻게 강조하는가 하면 온 우주, 목도하는 우주에게, 그렇죠? Witnessing universe. 지금 보고 있는 우주에게 he made manifest, 나타냈다. 뭘 나타냈어요? 그의 enmity, 적대감. toward God, 사람과 하나님을 향한 적대감을 드러낼 뿐이었다. Though no miraculous deliverance was granted John, 요한에게 though는 뭐뭐 비록 뭐뭐 하지만 그 뜻이에요. 그러니까 no miraculous deliverance, 결코 기적적인 구출이 was granted, granted는 주어진다 그 말이거든요. 주어지지는 않았어요. 어떠한 결코 기적적인 구출이 요한에게 주어지진 않았지만 he was not forsaken. 그는 버려지지 않았다. He had always the companionship of heavenly angels. 그는 항상 he had always 그는 항상 가졌어요. 뭘 가졌어요? companionship of heavenly angels. 하늘 천사들의 companionship, 친구, 동무가 되는 것을 가지고 있었다. 근데 그 하늘 천사들은 who opened to him the prophecies concerning Christ. 열어주었죠? opened. 뭘 열어줬어요? 그에게 열어주었습니다. 뭐를? The prophecies. 예언들을 열어주었어요. concerning Christ. 그리스도에 관한 예언들을 열어주었어요. 열어주었던 하늘 천사들. 그리고 또 and the precious promises of scripture. 성경이죠. 성경의 약속들, 소중한 약속들과 그리스도에 관한 예언들을 그에게 열어주었던 하늘 천사들과의 companionship, 동무, 친구됨을 가지고 있었다. These were his stay. 이것이 그의 지주였다. As they
were to be stay of God's people. As they, 뭐뭐 한 것처럼, 뭐뭐 하는 것처럼 그 말이죠. As they were, 이러한 것들이, 그렇죠? They were to be the stay of God's people. 하나님의 백성들의 지주가 되는 것처럼, 지주가 될 것처럼 이것이 바로 요한의 지주였다. 그러니까 우리의 지주는 예언과 또 하나님의 약속의 풍성한 소중한 약속들을 우리가 알게 되는 것이 우리의 지주가 돼야 되죠. Through the coming ages, 다가오는 시기에, 다가오는 시대를 통하여, 그렇죠? coming ages, 그러니까 다가오는 시대를 통하여 하나님의 백성들에게 지주가 될 것처럼 이러한 것들이 그의 지주였다. To John the Baptist, 침례 요한에게는 as to those that came after him, 뭐뭐에 대하여, 그렇죠? 그 뒤에 따라오는 사람들에 대하여 하는 것처럼 침례 요한에게는 was given the assurance, 확증이 주어졌다. 그러니까 여기서 to John the Baptist, the assurance was given, 그렇게 써야 돼요. 이것도. 근데 이게 또 도치를 두 번이나 했네요. To John the Baptist. 그러니까 요한에게 was given. 보증이 주어졌다. 근데 그 보증은 as to those that came after him. 요한 후에 따라올 많은 사람들의 그럴 것처럼, 그렇죠? 보증이 주어졌는데 어떤 보증인가 하면, 로 주님이시여. 보라. 보라. 로는 보라. I am with you all the days. 내가 모든 날 동안 너와 함께 하겠다. Even to the end. 마지막까지. 세상 끝날까지 모든 날 동안 너와 함께 할 거라는 그런 보증이 요한에게 주어졌다. God never leads his children otherwise than they would choose to be led. 또 아주 재밌는 문장입니다. 하나님은 결코 그의 자녀들을 이끌지 않는다. 그렇죠? 결코. 이것도 강조하는 겁니다. God does not lead his children 해야 되는데 never, 결코 이끌지 않는다. otherwise then, 뭐뭐 하지 않는다면, 그렇죠? 그러니까 they choose to be led. 그들이 이끌려지기를 선택하지 않을 것을 결코 그의 자녀들을 이끌지 않는다. 이제 어떤 건가 하면 이끌려지지 않을 것이 뭔가 하면 if they could see the end from the beginning. 처음부터 마지막까지를 그들이 볼 수 있다면 이끌려지기로 선택하지 않을 것은 결코 하나님께서 그 자녀들을 이끌지 않는다. 그러니까 처음부터 끝까지 볼 수 있다면 반드시 그렇게 이끌려지기를 바라는 것으로 하나님은 이끄신다. 그 말이에요. 아시겠죠? 두 번의 부정입니다. Otherwise, never. 이중 부정은 강한 긍정이죠. 또한 그 다음에 discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. discern은 분별하다 말이죠. The glory, 영광을 분별합니다. 뭐의 영광을 분별하는가 하면
of the purpose, 목적의 영광을 어떤 목적의 영광을 분별하는가 하면 which they are fulfilling as co-workers with him. 그분과 함께 동역자로서 성취하는, 여기서 fulfilling은 성취하는 거죠. 성취하는 것의 목적의 영광을 분별하고 처음부터 끝까지 볼 수 있으면 그들이 이끌리기로 선택하지 않을 것은 하나님께서 그의 자녀들을 결코 글로 이끌지 않는다. 길긴 하지만 그렇게 복잡하지 않습니다. 그러니까 영광을 분별하고 처음부터 끝까지 볼 수 있다면 선택할 것만 하나님께서는 그들의 자녀를 그 길로 인도한다 그 말이에요. 그러니까 요한의 죽음도 그런 것이다 그 말이죠. 기가 막힌 말입니다. 그러니까 우리도 마찬가지죠. 우리가 지금 겪는 아픔과 고통이 있다면 하나님께서는 우리가 시작부터 끝까지 볼 수 있고 그것의 영광을 볼 수 있다면 선택할 것, 그 선택할 길로 우리들을 인도한다라고 하는 겁니다. 그러니까 우리가 현재 겪는 고난과 고통을 기쁘게 여길 수 있다 이 말이죠. Not Enoch, 이녹도 아니다. 근데 이녹이 어떤 이녹이었어요? Who was translated to heaven, 하늘로 변화되어 올라갔죠. 하늘로 변화되어 승천한 이녹도 아니다. 또 엘리야도 아니다. 어떤 엘리야인가요? Who ascended in a chariot of fire, 불병거를 타고 하늘로 올라간 엘리야도 아니다. Was greater, 그러니까 not 그랬어요. 이들이 더 크지 않다 그 말입니다. 그렇죠? 또 혹은 more honored, 더 존중을 받은 것도 아니다 그 말이에요. 그러니까 에녹도 엘리야도 더 크지도 않고 더 존중받지도 않았다. 누구보다 than John the Baptist, 침례 요한보다. 그 침례 요한은 어떤 사람이었어요? Who perished alone in the dungeon, 지하 감옥에서 혼자 죽었던 침례 요한보다 에녹이나 엘리야가 더 존중을 받고 더 위대한 것이 아니다. 결코 아니다. not 했어요. Unto you it is given in the behalf of Christ. 참 멋있는 말씀입니다. 너에게 그리스도를 대신하여 그것이 주어졌다. 뭐가 주어졌어요? Not only to believe on him, 그분을 믿을 뿐만이 아니고 not only but also죠. but also not only A but also B. 그를 믿을 뿐만이 아니고 그를 위하여 고통당하는 것이 너에게 주어졌다. 그리스도를 위하여. 그렇죠? 그러니까 우리가 그리스도를 믿는 것뿐만이 아니고 고통도 주어진 것이 그리스도인의 운명이다 그 말입니다. And of all the gifts that heaven can bestow upon man, 그리고 모든 선물들 중에 어떤 모든 선물인가면 that heaven can bestow upon man, 사람에게 bestow는 주다, 수여하다, 수여할 수 있는, 하늘이 사람에게 수여할 수 있는 모든 선물 중에, 그렇죠? Fellowship with Christ in his suffering. 그분의 고통, 그리스도의 고통 가운데 그리스도와 함께하는 교제, 즉 그리스도의 고통 가운데의 교제는 is the most weighty trust. weight는 무게잖아요. 가장 무게 있는 신뢰이고 and the highest honor,
가장 높은 존중이다. 얼마나 멋있는 말입니까? 야, 여기 참 멋있죠? It's the most waste trust and the highest honor. 고통에 참여하는 것이 그리스도인의 가장 무게 있는 신임이고 가장 존중받는 일이다. 그 말이에요. 그러니까 여러분들이 고통받는 것 그렇게 꼭 생각하시기 바랍니다. 자, 여기까지 하겠습니다.